Okay, children, this is our English reader, Our World Through English, class 10, and we have 8 units. So if you turn to the page contents, there you can see all the units and the lessons under each unit. They have 8 units. The first one is personality development. Second one is wit and humor. Third one, human relations. Fourth one, films and theater. Fifth one, social issues. Sixth one, biodiversity. Seventh one, nation and diversity. And eighth one is human rights. So all these units every unit is having 3 lessons: A reading, B reading and C reading, as you have from your 6th class. And the first unit, personality development. Now all of you turn to the first unit, personality development, and the unit page. Turn to unit page. This is the unit page, and in the unit page you see 3 famous personalities. 3 famous personalities are there. The first one is Sudha Chandran. The first one is Sudha Chandran, and the second one Stephen Hawking, and the third one Helen Keller. Okay, now come on, repeat who are the famous personalities given under unit 1. Sudha Chandran, Stephen Hawking and Helen Keller. Okay, now let us see what is personality. That is not given in the textbook. So just listen. Though you are under the tree or sitting before some shops or being in the marriage function or in your relative house, wherever you may be, just listen. What is personality? Do you know what is meant by personality? Generally, people think that personality means the height, weight of the person, a good height and weight, and also facial features. People think like that. So when they go to some marriage functions or somewhere, such functions, they say, oh, bridegroom's personality is very nice, he is very tall, he is very height and weight and features are very good, color complex and everything is good. They speak about the outward features. But according to the psychology, the outward features are not called personality. Only the inward features. మన లోపల మనకు ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, వాటిని పర్సనాలిటీ అంటారు. జనరల్గా మీరేమనుకుంటారంటే బాగా అందంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళని చూస్తే ఓ పెళ్లి కొడుకు పర్సనాలిటీ చాలా బాగుంది, అందంగా ఉన్నాడు అనుకుంటారు. లేదా పెళ్లి కూతురు బాగుంది,
అనడానికి పెళ్లి కూతురు పర్సనాలిటీ బాగుంది. అలా బయటికి కనిపించేటటువంటి ఆ యొక్క ఫీచర్స్ని బట్టి మీరు పర్సనాలిటీ అంటూ ఉంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. Personality means the inner qualities of a person. What is meant by personality? The inner qualities of a person. Okay, so here we see 3 personalities. Sudha Chandran, you may be knowing her story. So in her childhood only, in her young age only, in an accident she lost her both legs. So in general opinion, as people are saying generally, can we call her she is having a good personality? No, because she has no legs, so we don't call her she is having a good personality. But here the SCERT has given her name as a good personality, a person having good personality. See here why she is called having a good personality, because though she lost her both legs in an accident, before that she was a good Bharatanatyam dancer. Before she lost her legs, she was a very good dancer. And after the accident also, she was fixed, she was arranged with artificial legs. And even with artificial legs, she did not lose her hope. She did not depress, she did not cry, but with self-confidence she again started practicing Bharatanatyam, and she could do Bharatanatyam as efficiently as she was doing before the accident. Why only girls have on their videos? What about boys? Only girls have on their videos. What is that arrogancy? Should not be arrogant. Everyone should on the video. This is all recording. Understand, our classes are recorded so that the absentees, and also we should have our school branded videos. Understand? So now I am saying about Sudha Chandran. Even after she lost her legs also, with artificial legs, she started practicing the same Bharatanatyam, and she did more efficiently than before, and she became a cinema actor, and even in many cinemas like Mayuri. Mayuri means peacock. Like a peacock she can dance. So in the film Mayuri, that is the film of her biography. That film was a biography of her life. So even in our difficulties, she even became the director, producer, and also the actress, heroine, actress in so many films. But what do we do in such situations? You just think, మీ కాలుకి ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? కోతి పుండు బ్రహ్మాండం అంటారు చూడండి. అలాగా ఆ చిన్నదాన్ని చూసుకొని దాన్ని కుంటి నడిచి, ఇంకా ఎన్ని రోజులు వీలైతే అన్ని రోజులు స్కూల్ ఎగరగొట్టి
బెడ్ రిడన్ అయిపోయి స్కూల్ టైంకంతా బెడ్ రిడన్ అయిపోతారు. చిన్న దెబ్బ తగిలింటుంది మోకాలికో కాలికో కదా, అట్లా అయితేనే చిన్నదానికి అట్లా చేస్తుంటారు మీరు. వాట్ అబౌట్ దిస్ సుధా చంద్రన్? షీ లాస్ట్ బోత్ ఆఫ్ హర్ లెగ్స్. మోకాళ్ళ వరకు కాళ్ళు రెండు పోతే కూడా ఆమె ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్ పెట్టుకొని అంత గుడ్ ఆర్టిస్ట్ కాగలిగింది, అంత గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కాగలిగింది. ఒక మరి సినిమాలలో ఎన్నో డ్యాన్సులు చేసింది. అసలు రెండు కాళ్ళు బాగుంటే కూడా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్కి అమ్మ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఏదైనా ఒక డ్యాన్స్ చేద్దురండి అంటే అంటుంటారు కదా. సో పర్సనాలిటీ అనేటటువంటిది లోపల ఉండేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆమెకి కాళ్ళు లేకపోవచ్చు కానీ ఆమెకి లోపల ఏముంది? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆమెకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది. అండర్స్టాండ్? తర్వాత ఆమెకి షీ ఈజ్ వెరీ కరేజియస్ ఆల్సో. చిన్న కాళ్ళకి చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనం ఇంత సీన్ చేస్తామే, రెండు కాళ్ళకి అట్లా జరిగితే కూడా ఆమె ఏం సీన్ చేయకుండా ఒక 1 year తర్వాతనే ఆమె మళ్ళీ ఆ యొక్క డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలుపెట్టిందంట. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ సచ్ యాటిట్యూడ్స్. వాటిని ఏమంటారు? యాటిట్యూడ్స్ అంటారు. పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. So if you turn to vocabulary page, there you can find positive attitude, optimistic. అంటే భవిష్యత్తులో నేను ఏదైనా చేయగలను. మనం ఏమనుకుంటాము? ఏదైనా ఒక ఫెయిల్యూర్ మన లైఫ్లో, ఇఫ్ వి గెట్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, వి థింక్ దట్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఫ్యూచర్. నాకు ఇంకా భవిష్యత్తే లేదేమో అని అనుకుంటారు. అలా అనుకోలేదు ఈమెగా. ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే భవిష్యత్తులో నేను ఏదైనా సాధించగలను, చేయగలను అని అనుకోవటాన్ని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు. పాజిటివ్ అంటే ప్రతిదాన్ని మంచిగానే థింక్ చేస్తారనమాట. కాళ్ళు విరిగిపోయాయంటే కాళ్ళు అయితే అది మన మంచి కోసమే జరిగింటదిలే అనుకుంటా. అండర్స్టాండ్? షల్ ఐ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ? వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఏ కింగ్ and under him there was a minister. All of you on your videos and listen to the story. ఆ మినిస్టర్కి ఎప్పుడు ఏదో ఒక అలవాటు ఉండింది. ఏమనంటే ఏదన్నా జరగని అంత మన మంచికే, అంత మన మంచికే, అంత మన మంచికే అనేవాడు అనమాట. ఒకసారి రాజుగారు వేటకు వెళ్ళారు. అడవిలో వేటకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఈ బాణాలు తీసుకొని కొడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ బాణం ఏదో బై మిస్టేక్ ఆయన చిటికెన్ వేలుకే కొట్టుకొని ఈ చిటికెన్ వేలు విరిగిపోయింది. ఆ చిటికెన్ వేలు కొంచెం అంతవరకు విరిగిపోతే అందరూ సేవకులందరూ వచ్చేసి అయ్యో రాజుకి చిటికెన్ వేలుకి దెబ్బ తగిలింది, అయ్యో అది అక్కడి వరకు విరిగిపోయింది అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ సీన్ చేస్తూ ఉంటే మంత్రి వచ్చి చూసి ఏమన్నాడు? అంతా మన మంచికే అన్న. రాజుకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఏంటి నా వేలు విరిగిపోతే వీడు అంతా మంచికే అంటాడా? అది మంచా? వేలు విరిగిపోవడం మంచా అని చాలా కోపం వచ్చేసింది. ఈ మంత్రిని తీసుకొని పోయి జైల్లో పడేసేయండి అని చెప్తారు. జైల్లో పడేసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని నెలలు అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారి గాయం మానింది. మళ్ళీ వేటకి వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఒకరోజు వేటకి వెళ్తూ అలానే అడవి లోపలికి పోతే అక్కడ కొన్ని గూడెలు ఉన్నాయి. ఎవరివి? కోయవాళ్ళు ఉంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళ గూడెంల దగ్గరికి పోతే వాళ్ళు చూసి అమ్మ వీడెవడో దొరికాడు, వీడిని మన దేవతకి బలిచ్చేద్దామని చెప్పేసి ఆ రాజును పట్టుకొని దేవత దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారు. ఆ దేవత ముందు పెట్టి ఇంక ఇప్పుడు బలి ఇవ్వాలి ఈ రాజును అంటే రాజు చాలా భయపడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అయ్యో నన్ను బలిచ్చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. సరిగ్గా దేవత ముందు నిలబెట్టిన తర్వాత ఆ కోయ వాళ్ళకి ఒక ఆచారం ఉందంట. ఎవరినైనా నరబలి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అన్ని ఆర్గన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి.
సరిగ్గా లేని ఏదైనా ఒక ఆర్గన్ సరిగ్గా లేనటువంటి వాడిని, గుడ్డోని, కుంటోని, ఇంకేదన్నా ఆర్గన్ సరిగ్గా లేనోని గనక బలిగా ఇస్తే దేవుడికి చాలా కోపం వస్తుందని వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం అంట. అందుకని అక్కడ దేవుడి ముందు నిలబెట్టి అంతా చెక్ చేస్తున్నారు, రాజుని చెక్ చేస్తున్నారు. కండ్లు బాగున్నాయా, ముక్కు బాగుందా, నోరు బాగుందా, తల బాగుందా, చెవులు బాగున్నాయా, అంత కాళ్ళు బాగున్నాయా అని చేతులు చెక్ చేసేటప్పుడు అతని చేతికి చిటికెన్ వేలు ఇంతవరకు లేదు. అరే వీనికి చిటికెన్ వేలు లేదు కాబట్టి వీడు బలి ఇవ్వటానికి పనికిరాడు కాబట్టి వీడిని వదిలేసేయండి అన్నారు. అప్పుడు రాజును వదిలేసిన తర్వాత, అమ్మయ్య ఈ చిటికెన వేలు లేనందువల్లనే కదా ఇప్పుడు నన్ను వదిలేశారు, కాబట్టి ఆ రోజు మంత్రి ఏమన్నాడు చిటికెన వేలు పోయినప్పుడు, నన్ని నా మైక్ పని చేయట్లేదంట, నన్ని యువర్ మైక్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అని వస్తుంది. వాటర్ హలో, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు లిసన్ టు మీ? ఓకే. అప్పుడు రాజుగారు ఏమన్నారు, రాజుగారికి అర్థమైపోయింది, అరే మంత్రి ఆ రోజు అన్నమాట కరెక్టే, ఈరోజు కనుక నాకు వేలుండింటే నన్ను ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళు బలి ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు, ఈ కోయ జాతి వాళ్ళు. ఈరోజు ఆ చిటికెన వేలు లేనందువల్లనే నేను బ్రతికి మళ్ళీ నా రాజ్యానికి వచ్చి రాజుగా ఉండగలుగుతున్నాను, కాబట్టి వెంటనే మంత్రిని బయటికి తీసుకొని రండి అన్నాడంట. సో ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏది జరిగినా మన మంచి కోసమే జరుగుతుంది అని నమ్మేటటువంటి వాళ్ళని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు. పెస్సిమిస్టిక్ అంటే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు మీద ఏ ఆశ ఉండదు, అన్నీ ఇంక అయిపోయాయి, ఇంకా నాకు ఎట్లనో ఏమో, ఇంకా మాకు ఎట్లనో ఏమో, ఇంకా కరోనా వచ్చింది ఈ సంవత్సరం, ఇంకా స్కూల్ ఉంటుందో ఉండదో, మాకు ఇంకా అది ఉంటుందో లేదో, ఇంక ఇది ఉంటుందో లేదు కదా, ఎన్నెన్నో, అది ఉండదు ఇది ఉండదు ఎట్లనో ఏమో అన్న మాకి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. దట్ ఈజ్ ఆల్ పెస్సిమిస్టిక్ కదా. సో ఒక మంచి ఆశావాది అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ అంట. సో అట్లా మంచి అనమాట. ఇప్పుడు సుధా చంద్రన్ కూడా ఒక మంచి ఆశావాది. షీ వాజ్ ఎ పెస్సిమిస్టిక్ లేడీ. అందువల్లనే 2 కాళ్ళు విరిగిపోయినా ఆమె ఏమీ అధైర్యపడలేదు, భయపడలేదు, బెడ్ మీద అట్లనే పండుకొని ఉండలేదు. మీరు కనుక అయితే ఇంకా శాశ్వతంగా బెడ్ వరుసుకునేవాళ్ళు, ఓ బెడ్ వేసుకొని ఇంకా హాయిగా దాన్ని ఆక్రమించుకునేవాళ్ళు లైఫ్ అంతా కదా. సో అట్లా చేయలేదు ఆమె. 1 year లోపల మళ్ళీ తన కాళ్ళని ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్ని పెట్టుకొని మళ్ళీ భరతనాట్యం ప్రాక్టీస్ చేసి స్టేజ్ షోస్ ఇవ్వటం వేరే వేరే. షీ వెంట్ ఈవెన్ టు మెనీ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో షీ డిడ్ లైక్ అట్లా. పర్సనాలిటీ మీన్స్ దట్ వన్ ఇన్నర్ క్వాలిటీస్, లోపల మనకి ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇలాగా అన్నిటినీ ఎదుర్కొనేటటువంటి ఒక కరేజియస్. We should be courageous, we should be brave, we should be optimistic, we should be positive. So like that we should have such attitudes in our life. ఇంకా కాన్ఫిడెంట్, మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి. నేను ఇది చెయ్యగలను అనేటటువంటి నమ్మకం ఉండాలి. అండర్స్టాండ్? మీకు నమ్మకం ఉంటే మీరు ఏం చేయగలరు, తల కిందికి పెట్టి కాళ్ళు పైకి చేయగలరు. It is one of your KidX activities. Understand? I asked you to practice on the bed first. మన స్టూడెంట్ న్యూగా జాయిన్ అయినటువంటి ఆస్టిన్ చేత మేము చేయించి పెట్టాం మీకు. అండర్స్టాండ్? హీ లెర్న్డ్ ఇట్ ఇన్ హిజ్
ఫిఫ్త్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండ్? సో అనుకుంటే మీరు కూడా చేయగలరు. అదే కాన్ఫిడెంట్. అండ్ దెన్ సోషియబుల్గా ఉండాలి. సోషియబుల్ మీన్స్ అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండటం. ఇది కూడా ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ అన్నమాట. అందరితో మూతి ముడుచుకొని ముచ్చుగా కదా, కొంతమంది చెప్తుంటారు ముచ్చుగా ఉంటుంది, ఎవరితో కలవదు అంటారు కదా, వాడు ఎవ్వరితో కలవాడు, వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు అంటారు. అలా ఉండకూడదు. సోషియబుల్ అంటే అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి. అట్లని మరి ఓవర్గా ఇక అదే ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తోనే ఇంకా టైం అంతా వేస్ట్ చేయకూడదు. అవసరం ఉన్నంత వరకు 10 మందితో చక్కగా కలిసిమెలిసి ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? అండ్ దెన్ ఇండిపెండెంట్. మన పనులు మనమే చేసుకునేటట్లుగా ఉండాలి. ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి? మన పనులు మనమే చేసుకోవాలి. కొంతమందికి గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలంటే కూడా అమ్మ నీళ్ళు, అమ్మ బ్రష్, అమ్మ పేస్ట్, ఇంకేంటి ప్రతిదానికి అమ్మని పిలుస్తుంటారు. వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. నా బ్యాగ్ ఎక్కడుంది, నా బుక్ ఎక్కడుంది, హోంవర్క్కి కూడా ఎక్కడో రాసి ఎక్కడో పెట్టి మళ్ళీ అన్ని మమ్మీ వెతికియాలి. మొత్తం అన్నీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే కాల్ దేర్ మమ్మ. షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకునేటట్లుగా ఉండాలి. ప్రతి పని మనది మనమే చేసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ నౌ యూ మే బీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు 15 years. చాలామందికి 15 years వచ్చేసి ఉంటుంది, లేకుంటే ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు. అయినా కూడా ఇప్పటికి కూడా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వటం కాదు. అండర్స్టాండ్? యూ షుడ్ డూ ఆల్ యువర్ వర్క్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. కోంబింగ్ యువర్ హెయిర్ అంతా తల ఇరవసుకొని అమ్మ ముందర నిలబడతాడు. ఇంకా అమ్మ పని చేసి వచ్చేంత వరకు అట్లనే ఎట్ట పెట్టుకొని దాన్ని తిరుగుతూ ఉంటారు. వెనకల ఏయం. సో యూ ఓన్లీ షుడ్ లెర్న్ టు కోంబ్ యువర్ హెయిర్. అండర్స్టాండ్? అండ్ దెన్ ఆల్ టేకింగ్ ఏ డ్రెస్. రేపు ఏం వేసుకోవాలనేది మనం ఈరోజే ఒక ఆలోచనతో పడుకోవాలి. సో టుమారో వెన్స్డే, స్కూల్లో వెన్స్డే సివిల్ డ్రెస్ కాబట్టి అప్పటికప్పుడు మార్నింగ్ లేచి అమ్మ ఈరోజు ఏం వేసుకోవాలి, ఏది వేసుకోవాలమ్మా అని అక్కడ వెనకల వాళ్ళు ఎంబడి తిరగడం కాదు. ఫస్ట్ ఓన్లీ యూ షుడ్ డిసైడ్. one night before only, previous day night only you should decide it, you should keep it. Understand? And homeworks, everything. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు? కొంతమంది మమ్మీస్ తోటి, డాడీస్ తోటి, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్తో హోంవర్క్లు రాయించేవాళ్ళు. సరే ఏదో చిన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో జరిగింది. ఇప్పుడు పెద్దగా అయిన తర్వాత అలా చేయకూడదు. అండర్స్టాండ్? సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యూ షుడ్ లెర్న్ టు డూ ద థింగ్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీస్. వీటిని బట్టి నీ పర్సనాలిటీ ఏంటో చెప్తారు. అండర్స్టాండ్? మీలో ప్రతి ఒక్కరికి నాకు మంచి పర్సనాలిటీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి ఈ క్వాలిటీస్ నాకు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ నాకు ఉంటే అప్పుడు నీకు మంచి పర్సనాలిటీ ఉన్నట్లు. అండర్స్టాండ్? నీ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతూ ఉన్నట్లు. అండ్ దెన్ ఇంకా ఎస్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉండాలి. ఒబీడియంట్ ఆల్సో. యూ షుడ్ బి ఒబీడియంట్ టు యువర్ పేరెంట్స్. చాలా మందికి ఎదురు మాట్లాడేటటువంటి స్వభావం ఉంటుంది, ఎదురు చేసేటటువంటి, వాళ్ళు చెప్పింది ఏమాత్రం కూడా వినరు. అలా ఉండకూడదు. యూ షుడ్ ఒబే యువర్ పేరెంట్స్, టీచర్స్, ఎల్డర్స్. యూ షుడ్ బి ఒబీడియంట్ టు దెమ్. అలా ఒబీడియంట్గా ఉన్నప్పుడే యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ పర్సనాలిటీ. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆల్సో level-headed. ప్లెసిడ్. ఇంకొకటి ఏంటి? ప్లెసిడ్. కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా కుంగిపోకూడదు. అలానే సంతోషం వచ్చినప్పుడు కూడా ఓవర్గా పొంగిపోకూడదు. కొంతమందికి సంతోషం వస్తే ఎగురులాడి పెద్ద ఎగురులాడి గల్బా చేస్తుంటారు. అదే కష్టం వచ్చిందనుకోండి, ఏదైనా బాధ వచ్చిందనుకోండి, ఏడుస్తూ ఉంటారు.
పండుకొని ఉంటారు, లేయనే లేరు. అలాగా కష్టం వచ్చినా కూడా అలానే ఉండాలి, సంతోషం వచ్చినా కూడా అలానే ఉండాలి. ఏ దానికి కూడా కుంగిపోకూడదు, ఏ దానికి పొంగిపోకూడదు. అటువంటి దాన్ని ప్లెసిడ్ అంటారు. ప్లెసిడ్, PLACID, ప్లెసిడ్ అనే క్వాలిటీ ఉండాలి. మీరు రామాయణం ఇంకా 10th క్లాస్లోకి వచ్చి రామాయణం వినలేదు, కానీ రామాయణం వినేటప్పుడు రాముడి గురించి మీకు స్టోరీలో ఏమొస్తుందంటే, ముందుగా వాళ్ళ నాన్న అతన్ని రాజుగా చేయాలి, పట్టాభిషేకం చేయాలి అని అనుకొని రాముడికి చెప్పేస్తాడు. రాముడు, నీకు నేను పట్టాభిషేకం చేసి నేను రాజుగా చేస్తాను అని అంటాడు. సరేలే నాన్న అంటాడు. ఏం పొంగిపోలేదు. ఆహా ఓహో నేను రాజు కాబోతున్నాను, ఇంకా నా కింద ఇంతమంది తమ్ముళ్ళున్నా వీళ్ళున్నా వాళ్ళున్నా నేనే రాజుని అవుతున్నాను అని గొప్పలు పోలేదు. అయితే రాముణ్ణి రాజుగా చేయటం ఇష్టం లేనటువంటి కైకేయి పిన్నమ్మ ఏం చేస్తుందంటే, తన కొడుకు అయినటువంటి భరతుణ్ణి రాజుగా చేయాలని దశరథుడికి ఏమని చెప్తుందంటే, రాముణ్ణి 14 సంవత్సరాలు వనవాసానికి పంపించేసేసి నా కొడుకుని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలి అని చెప్తా. దశరథుడికి చాలా బాధేస్తుంది రాముడి తండ్రికి. అయ్యో నేను రాముడికి చెప్పేశాను కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా అంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి బాధపడతా. అయినా సరే ఇంకా తప్పదు, ఆమె అలిగి చాలా గందరగోళం చేస్తూ ఉంటే సరే తప్పదని చెప్పేసి రాముడిని పిలిచి చెప్తాడు, నీకు బదులుగా పిన్నమ్మ కొడుకు భరతుడు ఉన్నాడు కదా, అతన్ని నేను సింహాసనం మీద అతనికి పట్టాభిషేకం చేయబోతున్నాను, కాబట్టి నువ్వు అడవులకు వెళ్ళాలి అని చెప్తే రాముడు ఓకే అంటాడు. ఏమన్నాడు, ఆ రోజు ఓకే అన్నాడు, ఈరోజు కూడా ఓకే అన్నాడు. ఆ రోజు ఏం పొంగిపోలేదు, ఈరోజు ఏం బాధపడలేదు. అలా చెప్పినా ఓకే అన్నాడు, ఇలా చేసినా ఓకే అన్నాడు. అటువంటి మనస్తత్వం మనకు ఉంటుందా? మనకి ఏదన్నా మంచిది ఇచ్చి తీసి మళ్ళీ మన చెల్లెలకో మన తమ్ముడికో దాన్ని ఇచ్చేసారు అనుకోండి, నీకు వద్దులేమా పట్టు, ఏది తీసుకో ఇక్కడ ఇచ్చేసేయి, అది చెల్లికి ఇద్దాం లేకుంటే తమ్ముడికి ఇద్దామని అన్నారు అనుకోండి, మీరు చాలా బాధపడిపోతారు కదా. అట్లా ఎట్లు ఇస్తావు, నా కోసం అన్నావు, నా కోసం కొన్నానన్నావు, నా కోసం తెచ్చానన్నావు, అట్లెట్లు ఇస్తావు అని చెప్పేసి మనం చాలా ఫైట్ చేస్తాం. రాముడు ఏం అనలేదు, అట్లా అన్నా ఓకే అన్నాడు, ఇప్పుడు ఇట్లా అంటే కూడా ఓకే అని సర్దుకొని వనవాసానికి వెళ్ళటానికి రెడీ అయ్యాడు. అది ప్లెసిడ్ అంటే. సంతోషం వచ్చినా ఒకేలాగా, కష్టం వచ్చినా ఒకేలాగా. ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ పర్సనాలిటీ క్వాలిటీస్, గుడ్ పర్సనాలిటీ క్వాలిటీస్. చెడ్డ పర్సనాలిటీ ఉండేటటువంటి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో తెలిసిన, నెగటివ్, అంత నెగటివ్, అంత వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడుతుంటారు. ఎప్పుడు క్లాస్ పెట్టినారా మేడం, ఏమైతేలే ఫస్ట్ డే పోకుంటే, ఫస్ట్ డేనే మనం పోయి కూర్చోవాలా, అవసరమా అని నెగటివ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఎవడెవడికి నెగటివ్ క్వాలిటీ ఉందో వాళ్ళందరూ రాకుండా ఉన్నారు. సో సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ నెగటివ్. మీరేంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి మీరేం చేశారు, అమ్మో ఈరోజు మనకి మ్యామ్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంట, 10th క్లాస్ అంట, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డేనే వెళ్ళాలి, మనం వినాలి, ఈ రోజు నుంచి మనం బాగా చదువుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. అండర్స్టాండ్. నెగటివ్ ఉన్నోడికి ఫస్ట్ డేలే ఏం పోతాం రా, వాడు కూడా పోకుండా మళ్ళీ ఇంకొకరికి కూడా నేర్పిస్తాడు పక్కనోనికి కదా. పక్కనోనికి కూడా ఏం పోతావు లేరా, ఈరోజు వద్దులేరా మనం ఈరోజు ఇక్కడనే బయటికి వచ్చినాం కదా, ఇక్కడనే చెట్ల కింద కూర్చుందాం, లేకుంటే ఈ షాప్ల ముందర కూర్చుందాం, లేకుంటే ఇంకెక్కడైనా తిరిగి వద్దాం అంట. గర్ల్స్ కూడా కొంతమంది రాలేదు, మరి ఇంటి దగ్గర ఏం బారకట్టలు ఆడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. అండ్ ఇంకా గుడ్ పర్సనాలిటీ లేనటువంటి వాళ్ళకి ఇంకేముంటుంది, ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండకుండా వాళ్ళు పెస్సిమిస్టిక్గా ఉంటారు. ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు, దే బిహేవ్ ఇన్ ఏ పెస్సిమిస్టిక్ వే. అంత నిరాశావాదులే, ప్రతి ఒక్కదానికి ఏమి ప్రతి ఒక్కటి నిరాశగా మాట్లాడుతుంటారనమాట. మనకేమి 10 పాయింట్స్ వస్తాయా, నాకేమొస్తాయి అనుకుంటారు కదా. ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా నాకు 10 పాయింట్స్ వస్తాయి,
నేను బాగా చదువుతాను, స్కూల్ తెరుస్తారు ఈ సంవత్సరం, మనకి స్కూల్ తెరుస్తారు, నేను బాగా చదువుకుంటాను, మంచిగా ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతాయి, 10 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఉత్త 10 పాయింట్స్ కాదు కదా. దిస్ ఇయర్ మెనీ గాట్ 10 పాయింట్స్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ కదా. దాంట్లో ఏమైనా సంతోషం ఉంటుందా? అందులో ఏమైనా సంతోషం ఉంటుందా? బ్యాటరీస్ రన్నింగ్. మాకే సంతోషం ఉండదు. ఎందుకు? ఎవరైనా దాన్ని ఏమంటారు, తుస్కి పుస్కి మార్క్స్ అవేంది, డమ్మీ మార్క్స్ అంటారు కదా. వాళ్ళని చూస్తే కూడా ఎవడన్నా వచ్చి ఫోర్స్ కొట్టుకో, నాకు 10 పాయింట్స్ వచ్చిందిరా అన్నాడు అనుకోండి, మూసుకోరా ఆయన, ఎగ్జామ్ రాసినావా నువ్వేమన్నా, ఉత్త తుస్కి పుస్కి మార్క్స్ అంత, దానికి మళ్ళీ ఇంత ఫోజా అంటారు కదా. కానీ మీరేం చేయబోతున్నారు ఈ సంవత్సరం? మీకు చక్కగా స్కూల్ జరగాలని కోరుకోవాలి, బాగా ఎగ్జామ్స్ జరగాలి, మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాసి 10 పాయింట్స్ తెచ్చుకునే విధంగా బాగా చదివి మళ్ళీ 2 years బ్యాక్ ఎట్లా ఉండిందో అలా ఉండాలి అని అనుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు, పెసిమిస్టిక్గా ఉండే స్కూల్ ఇంకా జరగదంటలే ఈ సంవత్సరం కూడా, ఏం టెక్స్ట్ బుక్ సంపాదించుకొస్తాం మనం, టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా ఒకే చెట్టు కింద కూర్చుంటే అయిపోయి, వింటే వింటాం లేకుంటే లేదు. ఏముంది, ఎగ్జామ్ జరగదులే, మనకు కూడా జరగదు, మనకు కూడా ఎగ్జామ్ జరగదు, మనం కూడా ఇట్లనే ఒకే చెట్ల కింద తిరిగి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మార్కులు వేస్తారు, మనం ఏదో నోట్స్లు రికార్డులు రాస్తాము, వాళ్ళు మార్కులు వేస్తారు, అయిపోయి అంతే లేరా ఈసారి కూడా అంతే, ఇక మనది కూడా ఇంతే అనుకుంటారు కదా. సో ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ అట్లాంటి వాళ్ళు? Is there anyone thinking like that, pessimistic? Any pessimistic fellows? ఈ సంవత్సరం జరగాలి, స్కూల్ జరగాలి, తప్పకుండా మంచిగా చదువుకోవాలి. వాట్ ధనంజయ్? ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు స్కూల్కి రావాలని ఉన్నారా? ఎప్పుడెప్పుడు స్కూల్కి రావాలనా అని ఉన్నారా? అటువంటి వాళ్ళందరూ ఆప్టిమిస్టిక్. అయితే యు ఆర్ ఆల్ ఆప్టిమిస్టిక్. అబ్బా దేవుడా దేవుడా, ఈ సంవత్సరం కూడా ఇట్లనే స్కూల్ లేకుండా ఇట్లనే ఊకే రికార్డులు ఏదో ఒకటి రాసి మార్కులు వేయాలా, ఓ దేవుడా 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 అని ఇట్లా అనుకునేటోళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. సమ్ ఆర్ దేర్ లైక్ దట్ కదా. వాళ్ళంతా నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, పెసిమిస్టిక్ ఫెలోస్, నర్వస్ ఫెలోస్. నర్వస్ అంటే వీక్ మైండ్ అనమాట, వాళ్ళకి చిన్నదానికి టెన్షన్ పడిపోతుంటారు నర్వస్ అంటే కదా. ఇక్కడ వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడాలంటే వాళ్ళకి చెమటలు గారిపోతుంటాయి, ఈ చేతుల్లో నుంచి వాళ్ళకి చెమటలు గారిపోతాయి. అలాంటిది పోవడానికి మన స్కూల్లో దేవుడు మనకు ఒక మంచి ఏటీఎల్ ఇచ్చాడు. ఏటీఎల్ ద్వారా చాలామంది ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం నేర్చుకున్నారు కదా. అలా నేర్చుకున్నారా లేదా? చాలామంది see, Lokesh is saying, see, కదా చాలా మంది ATL, because of ATL many have learned to speak before the audience, otherwise many were stage feared. స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలంటే ఇట్లా వణికిపోయేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చక్కగా నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నారు చాలా మంది. ఎంతమంది! yesterday I heard that Rishita gave a very nice introduction to her mentor. మెంటర్ అడిగినటువంటి ఆ ఇంట్రొడక్షన్కి చాలా చక్కగా రెస్పాండ్ అయ్యిందని విన్నాను. ఇంకా సుమలత, నీకు ఇంకా రాలేదా? నీ ఛాన్స్ ఇంకా రాలేదు కదా. యూ షుడ్ రెస్పాండ్ వెల్. లోకేష్, హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్? No. Yes, when they join you into your group, they ask you to introduce yourself. So you should say about yourself and also about your ATL and all your achievements also. Understand? Our school achievements also you should say. Through ATL what we have done also you should say. ఇంకా కొంతమంది నిన్న సబ్మిట్ చేశాను మ్యామ్ అది. ఎస్,
Lokesh has done a very nice job. He did క్యూఆర్ కోడ్ కనిపెట్టి దాని ద్వారా ఇండియా మొత్తంలో ఇది దాంట్లో పెట్టు ఫోన్లో పెట్టు ఇండియా మొత్తంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ రకమైనటువంటి మ్యాంగోస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కనిపెట్టాడు. వాళ్ళ మెంటరే ఆశ్చర్యపోయాడంట, ఎంత బాగా ఇది కనిపెట్టావని. సో హ్యావ్ యూ సీన్ ఈవెన్ సీ దిస్ వన్ ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి, మీరు కూడా చూసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ లోకేష్? నో స్టిల్ అంటే ఆ గ్రూప్ లో పెట్టారంట చూసుకోండి. యూ సీ ఇన్ ద గ్రూప్. ఏం గ్రూప్? ఇంకోటి తయారు చేశాను మ్యామ్, క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది బ్రైట్ స్టార్స్ కి చేసిన. ఇంకోటి కూడా చేశాడు బ్రైట్ స్టార్స్ది. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది లోకేష్? మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. మన స్కూల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుందంట చూడండి. క్యూఆర్ కోడ్ అనేటటువంటిది నేర్చుకున్నాడు. చాలా చాలా మంచి మంచివి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. డిఫరెంట్ థింగ్స్, డిజైన్ థింకింగ్ అని, మళ్ళీ ఈ క్యూఆర్ కోడ్స్ కనిపెట్టేది, స్క్రాచ్, గూగుల్ ఫార్మ్స్, what else? Even Prince also did a very nice video about scratch. ఒక మంచి వీడియో చేశాడు. ఇస్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్? యూట్యూబ్లో ఉంది చూడండి, నిన్ననే పెట్టాడు. He is only 6 years old, but he presented a nice video in English saying about the scratch. After class you all see, and you all should be like that. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటిది ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ కింద మీకు చాలా విషయాలు నేర్పిస్తున్నారు కదా. ఈజీ సమ్ నియర్లీ 22 skills they are giving you. Create a data input form, create a photo collage, compose your own music. ధనుంజయ్ is doing this work it seems. Compose your own music. ఎంతవరకు వచ్చింది ధనుంజయ్? ట్రై. అవునా? అయినా ట్రై చేయండి, ఈజీ దాంట్లో వచ్చింది అది. స్కిల్ కేటగిరీ ఈజీ కింద ఉంది కదా అది. క్రియేట్, అవునా? మరి వాళ్ళేమో ఈజీ అని పెట్టారు చూడండి. యూ ట్రై, బోత్ ఆఫ్ యూ ట్రై. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లోకేష్ ఆల్సో. క్రియేట్ అ ప్రెజెంటేషన్ డెక్, క్రియేట్ అ క్యూఆర్ కోడ్. ఇది ఆల్రెడీ మన లోకేష్ చేశానని చెప్తున్నాడు కదా. క్రియేట్ ఎ క్యూఆర్ కోడ్. క్రియేట్ ఎ డేటా ఇన్పుట్ ఫామ్ అనేటటువంటిది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ ఆల్సో కెప్ట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. సో మీరు కూడా చేయండి. నెక్స్ట్ స్కిల్ కేటగిరీ ఇంటర్మీడియట్, అంటే ఈజీగా కాకుండా టఫ్గా కాకుండా మధ్య రకంగా ఉండేటటువంటి స్కిల్ కేటగిరీస్ ఏంటి అంటే క్రియేట్ ఏ వీడియో స్టోరీ, బిల్డ్ ఏ వెబ్సైట్, ఒక వెబ్సైట్ని తయారు చేయటము, ఆథర్ అండ్ ఈబుక్ చేసి దానికి ఒక ఆథర్గా అంటే ఈబుక్ని క్రియేట్ చేయటం అంతే. క్రియేట్ అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్చువల్ రియాలిటీ ఉంది కదా, అటువంటిది ఒకటి తయారు చేయమన్నారు. రికగ్నైజ్ అండ్ క్లాసిఫై ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఇమేజెస్, డిజైన్ అండ్ సిమ్యులేట్ అ రాకెట్, ఒక రాకెట్ని డిజైన్ చేయటం అనేటటువంటిది కూడా అది కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు. డిజైన్ ఏ కంప్యూటర్ గేమ్, ఒక కంప్యూటర్ గేమ్ని తయారు చేయడం. డిజైన్ అ 3D మోడల్, ఒక 3D మోడల్ని డిజైన్ చేయడం. బిల్డ్ ఏ చాట్ బాట్ అంటారు చూడండి. బిల్డ్ ఏ చాట్ బాట్. తర్వాత కొంచెం టఫ్గా ఉండేటటువంటి స్కిల్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే రైట్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, క్రియేట్ అన్ యానిమేషన్ స్టోరీ, బిల్డ్ ఏ మషీన్ లెర్నింగ్ యాప్, build a mobile app, write a Python code, Internet of Things, build
build or simulate a robo, build program and fly a drone. ఓకే, డ్రోన్ని తయారు చేసి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి దాన్ని ఫ్లై కూడా చేయడం అనేటటువంటి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ, ఐ థింక్ యూ కెన్ లెర్న్. సో ఇంకా చాలామంది మీరు మిస్ చేసుకున్నారు, మీరు దీంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు. మేము నేర్చుకొని యూట్యూబ్ సో అందుకోసమని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే, ఇప్పుడు 14 చిల్డ్రన్ ఇందులో రిజిస్టర్ అయ్యారే, వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరొకరు ఒక్కొక్కటి నేర్చుకొని మళ్ళీ అన్నీ మన స్కూల్లోకి తీసుకొని వచ్చి ఒకరొకరు ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పాలి. సో మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం నేర్చుకోండి. ఎట్ ద టెండర్ ఏజ్ ప్రిన్స్ ఈజ్ నౌ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఒక పెద్ద ఏంటిది స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా అనేది అది మొత్తం ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో you also have to learn such things. Don't waste the time. Time is very precious. ఇండ్లలో ఊకే సుత్తి వాగుడు, ముచ్చట్లు, ఆ ఆటలు ఆడుకోవటము, ఈ వీడియో గేమ్స్, ఫ్రెండ్స్ వెంబడి బయట తిరగడం, ఈ చెత్త వ్యవహారం అంతా మానుకోండి. ఇప్పుడు కనీసం ఈ జూన్ నుంచి అన్నా ఇప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అఫీషియలీ ఇంటూ యువర్ 10th క్లాస్. అర్థమైందా? ఇంతవరకు మీరు ఇంకా నైన్త్ లాగానే ఉన్నారు. ఈ రోజు నుంచి అఫీషియల్గా మీరు 10th వెళ్ళారు. సో డైలీ ఐ విల్ బి టేకింగ్ సమ్ టైమ్ లైక్ దిస్. ఐ విల్ బి ఎంకరేజింగ్ యూ. I will be teaching you some lessons also. So today I taught you what is a personality. ఈ పర్సనాలిటీ క్వాలిటీస్ ఉంటేనే మీరు ఇవన్నీ చేయగలరు. చాలామంది ఇవి సుత్తి అనుకుంటారు, అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందని. దే ఆల్ హ్యావ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. చాలామందికి ఇటువంటి మంచి సో ఆఫ్టర్ 1 or 2 years ఎవ్రీ whole country is going to change the syllabus like this. ఒక 1 or 2 yearsలోనే సిలబస్ పూర్తిగా ఇలానే మారిపోతుందంట. ఇవన్నీ ఏం ముఖ్యం కాదు, ఇప్పుడు చెప్పిన స్కిల్సే ముఖ్యం. ఇవే నేర్పిస్తారు మీకు. సో రిషిత నిన్న మీకు చెప్పారు కదా, అలా చెప్పారా? ఏం చెప్పారో చెప్పు, 2 మాటల్లో చెప్పు. సే వాట్ డిడ్ దే సే? గవర్నమెంట్ అనేది ఇంజనీర్స్ నేర్చుకునేది చైల్డ్హుడ్ అండ్ పిల్లలందరికీ నేర్పించడానికి వీలు కలిగేటట్టు నెక్స్ట్ 2 years లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పినారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 2 yearsలో ద సిలబస్ అంతా ఇవి ఉండేటట్లుగా ప్లాన్ చేస్తున్నారంట. చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ముందే నేర్చుకున్నారనుకోండి, మీకు ఎంత ఈజీ అవుతుంది కదా. సో చాలామందికి ఇది చెప్తే పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ముందు చదువుకో, ఆ చదువు నేర్చుకో, అది చూసుకో, ఇది చూసుకో, చదివే రాదు, ఇదెందుకు అదెందుకు అంటున్నారు. అవన్నీ చెప్పకూడదు. చదువు కంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్న స్కిల్స్ ఉన్నాయే, అంత స్కిల్ ఇండియా తయారవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండ్? ఇన్ ఫ్యూచర్ కంప్లీట్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ స్కిల్ ఇండియా. స్కిల్ ఉంటే పనికి వస్తావు, స్కిల్ లేకుంటే నువ్వు ఏదైనా కూలి పనికి పోవాల్సిందే తప్పిస్తే, స్కిల్ ఉంటేనా నువ్వు ముందుకెళ్తావు, లేదంటే నువ్వు ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒక అన్స్కిల్డ్ లేబర్ లాగా మారిపోతారు, లేబర్ లాగా తయారవుతారు. అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అంటారు వాళ్ళని. సో అలా కాకుండా మనము స్కిల్డ్ పర్సన్స్గా మనము డెవలప్ కావాలి. నాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఇప్పటి నుంచే వీటిలలో మీరు పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఇలా ఉండటం మంచిది. ఫ్యూచర్కి మనం ఇప్పుడే తయారవుతే మంచిది. ఓకేనా? సో ఓకే, లెట్ us కమ్ టు ద లెసన్. ఇంకా గుడ్ పర్సనాలిటీ ఉండే వాళ్ళ లక్షణాలు చెప్పాను, లేని వాళ్ళవి కూడా చూసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టర్న్ టు పేజ్ నెంబర్ 8, మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే పేజ్ నెంబర్ 8 తీయండి. అక్కడ వొకాబులరీ కింద కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎస్, నర్వస్ అంటే ఏంటి? వీక్ మైండ్ అనమాట. వెంటనే టెన్షన్ పడిపోతారు. ఇప్పుడు నేను అడిగాను, లోకేష్ మాట్లాడు అన్నాను, చెప్పాడు. రిషిత చెప్పు అంటే చెప్పేశారు. అలాగా ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ ఎక్స్పోజర్.
వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్పోజర్ అనేటటువంటిది వస్తుంది కాబట్టి అలాగున్నారు. అంతకుముందుకు ఆమె చెప్పింది రిషిత, ఈవెన్ ఇన్ హర్ ఇంటర్వ్యూ షీ టోల్డ్ దట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ వాజ్ సో షై, సో I could not achieve many things. She told her mentor like that. Am I right, Rishita? అలా చెప్పావు కదా. ఆమె అలా చెప్పింది, నువ్వేమేమి అచీవ్మెంట్స్ చేసావు అని అడిగితే, సో ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ వాజ్ షై అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్. సో ఆ షైనెస్ ఉండటం వలన తర్వాత అమ్మో నాకు అది రాదు, ఇది రాదు, ఇది రాదు, ఇది రాదు అనుకుంటుంటారు, భయపడుతుంటారు. అమ్మో నేను అందరి ముందర మాట్లాడాలనా, అమ్మో నేను ఇది చేయాలనా, అమ్మో నేను రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఏమవుతుంది, ఏం క్వశ్చన్ అడిగితే తెలిస్తే చెప్పు, తెలియకుంటే తెలియదాను, అంతే కదా. వాళ్ళే నేర్పిస్తారు మీకు, అంతే కదా. దానికి భయపడాల్సింది ఏం లేదు కదా. సో ఎందులో ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ ఏం ఎదురవుతుందో, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో, ఏం చేస్తారో, ఏమవుతుందో, నాకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుందో అదే కదా. యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. సో యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. యూ హ్యావ్ కమ్ టు 10th class level and you are able to understand English and you are able to respond in English. You should try, that's all. ట్రయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నర్వస్గా ఎప్పుడు కాకూడదు, వెంటనే భయపడిపోవడం. ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది కానీ భయానికి మర్చిపోతారు. అర్థమైందా? నేను చాలా స్టోరీస్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్లోనే అంటే, మీలో గుడ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ కావాలి అని. భయం అనేది ఎందుకు ఉండకూడదు, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు. వై యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫియర్. మీకు తెలిసినట్లుగా ప్రతి యానిమల్కి కూడా ఒక స్పీడ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. వెహికల్స్కి ఎలా స్పీడ్ ఉంటుందో అట్లా మీరు ఒక బైక్ కొన్నారనుకోండి, దాని స్పీడ్ ఎంత అంటే 60 అంటారు కదా, అంటే గంటకి 60 కిలోమీటర్స్ పోతుందని. 40 కిలోమీటర్స్ 90 కిలోమీటర్స్ పోయే వెహికల్స్ ఉన్నాయంటారు. అలానే యానిమల్స్కి కూడా మీరు డియర్ చూస్తారు కదా, జింక అంటారే డియర్. ద డియర్ కెన్ రన్ 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఒక గంటలో అది ఎంత వేగంగా వెళ్ళగలదంట, గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ అంత స్పీడ్లో పోగలదంట. అయితే దాన్ని తినేటటువంటి లయన్ ఉంటుంది, ఆ లయన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంతో తెలుసా? ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ ఓన్లీ 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. లయన్, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లయన్? 50 kilometers per hour. What is the speed of deer? 90 kilometers. The speed of deer is 90 kilometers and the speed of lion is only 50 kilometers. అయితే మరి ఎందుకు లయన్ డియర్ని చాలా ఈజీగా వేటాడి తినగలుగుతుంది, చంపగలుగుతుంది? అదంతా స్పీడ్. బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్ ద డియర్ విల్ టర్న్ మెనీ టైమ్స్ బ్యాక్. అది భయంతో ఏం చేస్తుందంటే మాటికి వెనక్కి తిరిగి చూస్తుందంట, మాటికి వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది. వస్తుందా లయన్ వస్తుందా, ఎంత దగ్గర వస్తుంది, ఎంత దూరం వస్తుంది, ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూడటం వలన దాని టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, దాని స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. భయం అనేది ఏం చేస్తుంది, దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది. వెనక వస్తుందా లయన్, నన్ను వస్తుందా, దగ్గరకు వచ్చినా, ఇంకా దూరం ఉందా నేను అని మాటికి వెనక్కి తిరిగి చూస్తుందంట. అందువలన ఏమైపోతుంది, దాని స్పీడ్ అంతా తగ్గిపోయి 40 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా సరే ఆ రెండిటికి దాని చేతిలో చిక్కి చచ్చిపోతుంది. భయం అనేటటువంటిది అలా చేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కానీ భయపడకూడదు. ఎలా ఉండాలి, చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి కదా. నన్ను చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మీకు? అమ్మో మేడం లయన్ లాగా కూర్చొని ఉంటుంది అనుకుంటారు కదా. చాలామంది అంటుంటారు, ఎంత ధైర్యంగా ఉంటావు నువ్వు, ఎంత ధైర్యం నీకు అంటుంటారు. అంతే, భయపడకూడదు. భయపడితే ఏం చేయలేం మనం, భయపడితే నర్వస్ అయిపోతాం. అలా నర్వస్ అయిపోవడం వల్లనే ఆ డియర్ ఏమైపోతుందంటే ఈ లయన్ చేతిలో చిక్కి చచ్చిపోతుంది. దానికి ఎంత స్పీడ్ ఉండి లాభం ఏముంది? ఏమైనా లాభం ఉందా? దేర్ ఈస్ నో యూస్. దో ఇట్ హ్యాస్ 90 kilometers speed per hour, there is no use because it is nervous. ప్రతిసారి భయంతో ఇక పరిగెత్తలే. సో మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా భయపడదు. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆల్సో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, స్మార్ట్గా ఉండాలి. స్మార్ట్ అంటే ఇంటెలిజెంట్గా ఉండాలి, సోషబుల్గా ఉండాలి. కవర్డ్లీ, పిరికి వాళ్ళు. కవర్డ్ అంటే ఏంటి? పిరికితనం. ఇదే
భయం తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఏంటిది? పిరికితనం. నర్వస్ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫియర్. కవర్డైస్ ఈజ్ ఆల్సో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫియర్. ఫియర్లో నుంచి వచ్చిందే ఇది కూడా కదా. కవర్డ్ అంటే ఏంటి? పిరికోడు. పిరికితనం ఉండేటటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ముందుకి రాలేడు, ఏమీ కూడా చేయలేడు. ఓకేనా? కానీ మనం ఎలా ఉండాలి? కరేజియస్గా ఉండాలి, రిలయబుల్గా ఉండాలి, ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. డిపెండెంట్గా ఉండకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్. అలా ఉండేవాడు హీ హ్యాస్ నో గుడ్ పర్సనాలిటీ. అండ్ దెన్ వీ షుడ్ బి ఒబీడియంట్, ట్రస్టింగ్, వ్యాలియంట్ మీన్స్ కరేజియస్, అండ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉండకూడదు. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే తన గురించి ఆలోచిస్తారంట, తన చుట్టే తిరుగుతుంటాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు, వాళ్ళ చుట్టే తిరుగుతుంటాయి. నేను మాత్రమే బాగుపడాలి, నేను మాత్రమే బాగుండాలి, నాకే అన్ని కావాలి, నేనే అన్ని కలిగి ఉండాలి, అట్లా అనుకుంటారు. అలా ఉండకూడదు. అండర్స్టాండ్? సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉండకూడదు. అందరికీ హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండాలి. మనం ఎలా ఉండాలి? హెల్పింగ్ అదర్స్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హెల్ప్ చేసేటట్లుగా. ఎవరికైనా ఏదైనా ఒక పెన్ను లేకుంటే ఇవ్వాలి, పెన్సిల్ లేకుంటే ఇవ్వాలి, ఇంకేదైనా మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. ఈ కరోనా టైంలో చాలామందికి ఎంతమందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా. ప్రొవిజన్స్ ఇస్తున్నారు, ఫుడ్ ఇస్తున్నారు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ 14 months నుంచి మాకు శాలరీస్ లేవు, మాకు స్కూల్ లేదు అని ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వాళ్ళందరూ కూడా మరి చీఫ్ మినిస్టర్కి చెప్పుకుంటే ఆయన హీఈస్ గివింగ్ సమ్ స్మాల్ గిఫ్ట్ హీఈస్ గివింగ్ ఎవ్రీ మంత్ టు అవర్ ప్రైవేట్. ఇంకా చాలామంది ప్యాకెట్స్ కట్టి ఇస్తున్నారు, పంచుతున్నారు, కూరగాయలు పంచుతున్నారు, ప్రొవిజన్స్ పంచుతున్నారు, రైస్ పంచుతున్నారు, అలాగా చేస్తూ ఉన్నారు. హెల్పింగ్ అదర్స్. డోంట్ బి సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. క్లాస్లో ఎవరైనా ఉండి ఏదైనా అర్థం కాలేదు, ఈ ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కాలేదు అంటే, అర్థం కాలేదా, నాకు పని ఉందివే, నేను చెప్పనువే, మీరే వినాలబ్బా, టీచర్ చెప్పేటప్పుడు బాగా వినాలా, నేను మళ్ళీ చెప్పలేను, అట్లా అనకూడదు. చెప్తే నీకు ఇంకా బాగా కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా మనకే అంత రావాలి అని అనుకోకూడదు కదా. ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ చేయడానికి రాలేదనుకోండి, ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, మీకు వచ్చు, వాళ్ళకి రాదు. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, నేను అప్పుడు చెప్పాను, నేను ఎట్లా, నీ ఇష్టం నువ్వే చేసుకోపో, వేరే వాళ్ళని అడుగు, నేనే దొరికినానా, అట్లా అని కూడా అనకూడదు. యూ షుడ్ హెల్ప్ అదర్స్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ గుడ్ పర్సనాలిటీ. హెల్పింగ్ అదర్స్. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉండకూడదు. మన చుట్టే మన ఆలోచనలు ఉండకూడదు. మనం వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేటట్లుగా ఉండాలి. అండ్ దెన్ నెగటివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే అరగెంట్గా ఉంటారు. మంచి పర్సనాలిటీ లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? అరగెంట్. అంత ఎదురుకెదురు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అరగెంట్గా ఉంటారు. అండ్ సర్కాస్టిక్. వేరే వాళ్ళని ఏం చేస్తుంటారు? వ్యంగ్యంగా మాటలని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. వ్యంగ్యంగా వాళ్ళని, హే అది కూడా రాదంట, ఇది కూడా రాదంట, ఎట్లా వస్తుంది చూడు, ఎట్లా పోతున్నాడు చూడు, వాడు చూడరా, వానికి ఏం రాదురా, వాడు అట్లాంటోడ్రా, వీడు ఇట్లాంటోడ్రా, అట్లా సర్కాస్టిక్గా కదా. లావుగుంటే ఒక మాట అంటారు, సన్నగుంటే ఇంకో పేరు పెడతారు కదా. తెల్లగుంటే ఒక పేరు పెడతారు, నల్లగుంటే ఒక పేరు పెడతారు, టాల్గా ఉంటే ఒక పేరు పెడతారు, షార్ట్గా ఉంటే ఇంకో పేరు పెడతారు. ఏ దానికైనా సర్కాస్టిక్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ దట్. అది గుడ్ పర్సనాలిటీ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ పర్సనాలిటీ. వి షుడ్ నాట్ స్పీక్ సర్కాస్టికలీ. ఓకే. తెలివి ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు, లేని వాళ్ళు ఉంటారు. అన్ని దేవుడు మనల్ని ఎలా పెట్టంటే మనం అలాగ ఉంటాం కాబట్టి అటువంటి వాటిని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు. అయితే ఏవైనా సరిపెట్టుకునేవి ఏవైనా ఉంటాయి, అటువంటివి చెప్పొచ్చు. సరిపెట్టుకునే విషయాలు ఏవైనా ఉంటే మనం చెప్పొచ్చు, కానీ కొన్ని సరిపెట్టుకోలేము. ఇప్పుడు నేను నల్లగా ఉన్నాను, మీరు ఎంత నల్లగా ఉంది చూడు అని అన్నారనుకోండి, నేనేమన్నా ఎలుక తోకను తెచ్చి ఏడాది ఉతికిన నలుపే కానీ తెలుపు కాదు. నల్లగా ఉన్న వాళ్ళను కరెక్ట్గా ఎట్లుంది చూడు అని ఎట్లా అంటే వాళ్ళు మార్చుకోగలరా? దాన్ని మార్చుకోలేరు కదా. ఎవరైనా పిరికిగా ఉన్నారనుకోండి, దాన్ని మార్చుకోవచ్చు కదా. పిరికిగా ఉండేటే అంత పిరికిగా ఉండకూడదు, ఇలా పిరికిది అట్లా ఇట్లా అంటే దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. కానీ అవుట్వర్డ్ ఫీచర్స్ మార్చుకోగలమా? మార్చుకోలేం కదా. సో వాళ్ళ నోస్ని కామెంట్ చేస్తే అది మార్చుకోవడానికి వీలవుతుందా? ఇంకా ప్లాస్టిక్ సర్జరీకి పోవాలా 10 సార్లు కదా. సో అవన్నీ కాని పని. తర్వాత ఏదైనా మార్చుకోలేనివి, దేవుడు పెట్టినవి, స్వతహాగా ఉన్నటువంటి వాటిని ఎప్పుడు కూడా మనం కామెంట్ చేయకూడదు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్.
కానీ కొన్ని మన చేతిలో ఉండి మార్చుకునేటివి ఉంటాయి చూడండి, అవి అయితే మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? సర్కాస్టిక్గా ఉండకూడదు. క్వారల్సమ్ అంటే కొట్లాట. కొంతమంది ప్రతి మాటకి కొట్లాడేస్తుంటారు, వాళ్ళకి ముక్కు మీదే కోపం ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుందంట కోపము? ఈడ ఉంటుంది, ఇక్కడే కదా, ఇంకెక్కడనే ఉంటుందంట. తొందరగా కోప్పడుతుంటారు, చిరాకు పడుతుంటారు. ఏది మాట అనుకున్నా కూడా వెంటనే చిరాకు పడుతుంటారు కదా. సో అట్లా ఉండకూడదు. క్వారల్సమ్గా కొట్లాడే విధంగా ఉండకూడదు. బాగున్నావా అంటే నీకెందుకు, నేను బాగుంటే నీకెందుకు, బాగాలేకుంటే నీకెందుకు అంటే అనొచ్చా అట్లా? చాలా రోజులకు కలిసిన తర్వాత బాగున్నావా వే అంటే బాగున్నాను వే, నువ్వు బాగున్నావా అంటే ఎట్లుంటుంది? లేకుంటే నీకెందుకు, నేను బాగుంటే నీకెందుకు, నేను బాగాలేకుంటే నా ఇష్టం అంటే అనొచ్చా? అలాగా అనకూడదు కదా. ఏది ఇయ్యమన్నా కొట్లాడతారు. కొంచెం స్థలం అంటే కొట్లాడతారు, కొంచెం ముందుకు జరుగంటే కొట్లాడతారు, కొంచెం వెనకలు జరుగంటే కొట్లాడతారు కదా. వేరే వాళ్ళ పక్కన పోయి కూర్చుంటే కొట్లాడతారు. ఆడెందుకు కూర్చున్నావు అంటారు, ఇక్కడెందుకు కూర్చున్నావు అంటారు, నాదెందుకు ముట్టుకున్నావు, నాదెందుకు తీసుకున్నావు, అన్నిటికీ కొట్లాడతారు. క్వారల్సమ్. వి షుడ్ నాట్ బీ లైక్ దట్ కదా. ఇంట్లో కానీ క్లాస్లో కానీ ఎక్కడ కూడా అలాగ ఉండకూడదు. లిబరల్గా ఉండాలి. సరే ఇక్కడ నీకు ప్లేస్ సరిపోలేదా, నేనే సర్దుకొని వెనక్కి పోతానులే అనేటట్లుగా ఉండాలి. రూడ్ అంటే ఏంటి? చాలా మూర్ఖంగా ఉండటం. చెప్పిన మాట వినకుండా మూర్ఖంగా ఉంటారు. టీచర్లు చెప్పినా కూడా వినరు వాడు. మళ్ళీ అంటారు హెడ్ మేడంకి చెప్పుకోపో, హెడ్ మేడం చెప్పుకుంటే కూడా నాకేం భయం లేదు లేపో. వెరీ రూడ్ నేచర్ కదా. రూడ్ టాకింగ్ ఉంటుంది. మీ నాయనని పిలుచుకొస్తే కూడా నేనేం భయపడాను, మేడంకి పోయి చెప్తే కూడా నేనేం భయపడాను అట్లా అంటుంట. సో రూడ్ యూ షుడ్ నాట్ బి రూడ్. స్టబ్బర్న్ అంటారు. రూడ్, స్టబ్బర్న్. లేజీగా ఉండకూడదు. లేజీ ఈజ్ ఆల్సో సచ్ క్వాలిటీ. మీకు స్కూల్ లేకున్నా సరే మీరు అర్లీగా లేవాలి, లేజీగా ఉండకూడదు. తర్వాత రోజంతా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పండుకునేది, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఊకే కూర్చొని ఫోన్స్ చూసేది, ఇటువంటివన్నీ కూడా చేయకూడదు. అండర్స్టాండ్? కొంతమంది ఎంతసేపు ఆ ఫోన్లు చదువుకోవడానికి అని మీ పేరెంట్స్ ఏదో నేర్చుకుంటారు, చదువుకుంటారు అనిస్తే దానిలలో ఏవేవో చూడడము, ఫ్రెండ్స్కి చాటింగ్ చేయడము, అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయడము, డూయింగ్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్. డోంట్ డూ లైక్ దట్. లేజీగా ఉండకూడదు, టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. పాంపస్ అంటే కొంతమంది గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటారు. లేనిపోని గొప్పలు ఉన్నప్పుడు చెప్తే ఓకే, లేకున్నా కానీ గొప్పలు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంటారు. అది కూడా చేయి. లెవెల్ హెడెడ్ అంటే మంచి బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉండాలి. చెప్పాను కదా, ప్లెసిడ్ అని. కష్టం వస్తే కుంగిపోకూడదు, సంతోషం వస్తే పొంగిపోకూడదు. అలాగ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉండాలి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్సన్ గుడ్ క్వాలిటీస్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతారు? a good personality persons అవుతారన్నమాట. సో ఫస్ట్ లెసన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ దట్. మనకు ఒక మంచి పర్సనాలిటీ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఒక మంచి పర్సనాలిటీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది స్వతహాగా ఉండదు. డెవలప్ చేయటం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లోకేష్ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ డెవలప్ చేశాడంటే ముందుకే అతనికి వచ్చి అతనిలో ఉందా అదేమన్నా? ఏం చేశాడు? నేర్చుకొని ఇలా 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 చేశాడు. చేస్తే వచ్చింది. అది కష్టపడి దాన్ని ఒకటి ట్రై చేస్తే వచ్చింది. డెవలప్ ఏమంటారు? లోకేష్ డెవలప్డ్ వన్ క్యూఆర్ కోడ్ అంటారు. మ్యాంగోస్ ఇన్ ఇండియా, విచ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి దానికి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ కనిపెట్టాడు. సో దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై లోకేష్. డెవలప్ చేస్తే వచ్చింది, కానీ అది ఊకేనే పండుకొని ఉంటే రాలేదు. పర్సనాలిటీ అనేది కూడా ఒక డెవలప్మెంట్. దాన్ని అలాగ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లైఫ్ లాంగ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉండాలి. దాన్ని ఎప్పటికీ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో కొంతమంది బయోగ్రఫీస్ మనం చూసినప్పుడు, వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీస్ చూసినప్పుడు మన పర్సనాలిటీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ అవర్ పర్సనాలిటీ బై లిసనింగ్ టు డిఫరెంట్ బయోగ్రఫీస్ అండ్ ఆల్సో autobiographies, their life histories. See here also you see so many life histories of people in first unit. You learn about Nick Vujicic. He has no limbs, he has no arms and no legs.
కాళ్ళు లేవు చేతులు లేనటువంటి నిక్ విజిక్ ఎలా పర్సనాలిటీ డెవలప్ అనేటటువంటిది చూస్తాం. వి సీ దట్. అండ్ ఆల్సో we see about Abraham Lincoln, many great personalities like Abraham Lincoln and Lee Forrest, and also Wright brothers who invented this aeroplane, and also Colonel Sanders, and also Walt Disney who invented this Mickey Mouse, and Colonel Sanders he developed this కేఎఫ్సి అని ఉంటాయి కదా, కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెన్, కేఎఫ్సి ఉంటాయి. హైదరాబాద్ పెద్ద పెద్ద సిటీస్కి వెళ్తే కేఎఫ్సి అని ఉంటాయి, బకెట్లు బకెట్లు కొనుక్కపోయి తింటుంటారు. కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెన్ అని, చికెన్ ఎక్కడ నుంచి, అమెరికా నుంచి వస్తుంది, అది స్టేట్స్ నుంచి అమెరికా నుంచి వస్తే అది ఇక్కడ మన హోటల్స్ లాంటివి ఉంటాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో వాటిని ఫ్రైడ్ చికెన్గా చేస్తారనమాట. సో such a type, how they became successful people after so many failures, that is given in this lesson. Like that Thomas Alva Edison and also Henry Ford, so like that, so many things. And also about N.R. Narayana Murthy, he was the founder of Infosys. He was the founder of the famous software IT company Infosys. So వీళ్ళందరి లైఫ్ హిస్టరీస్ చూస్తే then when you read all these stories you will learn how to develop your personality. Understand? So in our first class, this is a personality development class, and you all should try to develop your personality. Okay, so with this I would like to close the class, and next are you going to continue?